السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات ہوئی ہے ایک غیر مقلد عالم سے تقلید کے ٹاپک پر۔ ابھی آپ آگے آڈیو سنیں گے، اور میں اپنے آڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علاقے میں کوئی بھی بد مذہب اگر آتا ہے، وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، قادیانی، کوئی بھی آتا ہے، اگر بحث کرتا ہے، لوگوں کا اگر عقیدہ خراب کرتا ہے، تو ہمارے پاس اس کا نمبر بھیج سکتے ہیں نام کے ساتھ میں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اسی چینل سے آپ کو وہ آڈیو ملے گی، پھر آپ گاؤں والوں کو سنا بھی سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی کون کتنا قابل ہے، کیسے کس طرح سے یہ لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ دین کا کام ہے، حق بات سب تک پہنچنی چاہیے۔ اور آڈیو کو شیئر کیا کریں ہمارے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں، اس سے فائدہ پہنچتا ہے چینل والوں کو، چاہے وہ کسی کا بھی چینل ہو۔ آگے آپ آڈیو سنیں، اور اچھی لگے اگر آڈیو تو ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھا کریں۔ اور جیسے کہ میں اپنے آڈیو میں کہتے رہتا ہوں کہ کسی کو کوئی مرض اگر لگ گیا ہو جو ڈاکٹر سے فائدہ نہ پہنچ رہا ہو اور نہ ٹھیک ہو رہا ہو، تو ہمارے پاس کال کر کے روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید پر کسی بھائی نے نمبر دیا ہے آپ کا بات کرنے کے لیے، ہاں تو کریں گے؟ کیوں نہیں، کر لیں گے، بالکل کر لیں گے۔ کیا ہے آپ کا دعویٰ تقلید کے موضوع پر؟ ہمارا دعویٰ ہوں غیر مجتہد کے لیے، ہمارے لیے تقلید جو ہے وہ واجب ہے، کس کی؟ کسی ایک امام کی۔ یعنی مجتہد کی؟ ہاں۔ اس کی دلیل آپ پیش کر دیں۔ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ ہم مانتے ہی نہیں ہے نا تقلید کو، جب آپ ثابت کر ارے دیں تو گے کیا مانتے نہیں، دعویٰ ہوگا؟ آپ سوال، پھر تو یہ تو سوال ہو گیا، لفظ سوال ہوتا پہلی بات ہے۔ یہ سوال ہو گیا آپ کا۔ آپ سوال کرنے آئے ہیں یا بحث کرنے آئے ہیں؟ آپ کے دعوے پہ دلیل آپ مانگنا دعویٰ سوال کیا ہے کر، نا؟ آپ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے اس پر؟ ہم انکاری ہیں اس کے۔ تو انکار، تو اصل کا جو انکار کرنے والا ہے اس ذمے اس کے دلیل ہے کہ وہ دلیل دے انکار کی۔ الحمدللہ، وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کو اصل تو ثابت کریں، اس کے بعد ارے میں بات اصل کرتا ہوں تب بات اصل ہے۔ ثابت ہے۔ آج کے 1450 سال کے اندر یہ جو مجتہدین گزرے ہیں، ان کے بعد سبھی لوگ مقلد ہی ہیں، غیر مقلد کوئی نہیں ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ اصل کا جو انکار کرے تو پہلے اس کو اصل تو ثابت ارے کریں، تو اصل کہاں ہے؟ ثابت ہی ہو گیا نا۔ کوئی ایسا امام بتائیے جو 4 ائمہ کے بعد میں کہ جو مقلد نہ ہو۔ وہی تو میں پوچھ اس رہا پر ہوں، اجماع آپ نے ہے۔ کس چیز پر؟ اسی پر، کس چیز پر؟ تقلید پر۔ تقلید پر اجماع ہے؟ ہاں۔ کب ہوا اجماع؟ اجماع کب ہوا کہ سارے لوگ مقلد ہی ہیں 4 ائمہ کے بعد۔ کوئی ایسا مفسر، کوئی ایسا محدث، کوئی ایسا گزرا ہی نہیں بزرگ جو مقلد نہ رہا ہو۔ یعنی تمام ہاں تو جتنے سب، بھی یہ ہاں تو تمام، محدثین ہیں، ہاں سن تو لیجئے، اتنا ہاں ہڑبڑا کیوں رہے علی بھائی؟ آپ کا یہ کہنا کہ تقلید کے اوپر امت کا اجماع ہے، بالکل۔ یعنی نص صریح نہیں ہے کوئی؟ ارے یار اجماع ہے اس پر، نص صریح تو نہیں ہے نا، نص جیسے سے، کہ آپ نے ارے کہا نص سے تھا۔ ثابت ہے تبھی تو اجماع ہے اس پر۔ اللہ، اجماع کب ہوتا ہے؟ جب قرآن اور حدیث میں وضاحت نہ ہو تب اجماع ہوتا ہے نا۔ کس پر؟ کون اجماع بولا؟ کون سی آپ کے یہاں پر کون بولا کیٹیگری اس میں سے؟ آتا کون ہے؟ بولا یہ چیز؟ کہیں آپ پر کے یہاں صراحتاً، سنو، قرآن اور حدیث میں ایک ہوتا ہے صراحتاً ہوتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا، کہیں اشارتاً ہوتا ہے۔ تو نص کس کو کہتے اب ہیں؟ ارے یار تو نص جو ہوتی ہے اس میں کتنی قسم کی ہوتی ہے نص؟ آپ ہی بتا دیں۔ کیوں تم کو نہیں معلوم ہے؟ بھائی تو آپ سوال کا کرنے دعویٰ آئے ہے، ہو یہاں؟ رسول اللہ کی حدیث واضح ارے طور پہلے پر کچھ ہے علم حاصل کر لو۔ کہ البینۃ علی المدعی، کہ مدعی کی ذمہ ارے دلیل کا پورا پیش کرنا، پڑھو، پورا پڑھو۔ والیمین علی من انکر، ہاں، جو انکار خلاف کرنے اصل کا والا انکار قسم کرنے اٹھائے گا۔ والا ہے وہ دعویٰ ہاں، تو پیش کرے۔ خلاف تو خلاف کب اصل کے ہوگا؟ جو منکر ہو جب- تم ہو، انکار کرنے والے تم ہو، آدھی عبارت پڑھتے ہو۔ اب دیکھو ابے تبے نکل گیا اس کے منہ سے۔ نہیں، میں بالکل نہیں بولا، میں نے کہا خلاف اصل تب ہوگا کہ جب خلاف اس کی اصل آپ تو اس کی ثابت ثابت ہے کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہے؟ 4 مجتہدین کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں، سب کے سب، یہاں تک کہ سرکار یعنی غوث پاک ان رحمۃ اللہ ائمہ علیہ سے جیسے پہلے جو اتنی بڑی حیثیت ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی مقلد ہیں۔ ان امام 4 احمد، ائمہ سے پہلے تقلید موجود امام نہیں تھی، یہ احمد کہنا ابن، چاہتے ہیں آپ؟ کیا
इन 4 अइम्मा से पहले मैं अभी तकलीद की कोई बात करो, वजाहत नहीं थी। अभी जो हमने अरे कहा भाई, अपने कुरान ऊपर, और हदीस अभी नाजिल हुआ है, 1450 साल का आपने नाम मतलब लेके जितने क्यों भी जो गुमराह किया? मोमिनीन गुजरे हैं वो तुम्हारी हाँ। नजर में कौन है जो तकलीद जिन्होंने आप की ही है? ने ये तायन किया है ना। अरे जो तकलीद कि की है 4 जिन्होंने अइम्मा आज से के, इज्मा सुनो साबित है यार, तकलीद का, तो सुनो, अब मुझे बता दो, 4 खैरुल अइम्मा से कुरून के पहले बाद तकलीद का में वजूद से था? आज तक जितने भी मुहद्दिस गुजरे हैं, जितने भी मोमिनीन गुजरे हैं, उन पर आपका क्या हुक्म लगेगा कि सारे के सारे मुकल्लिद ही हैं? 4 अइम्मा के बाद इज्मा हुआ है ना, ये कहना चाहते हैं? 4 अइम्मा के बाद में इज्मा हुआ है या पहले बात इस पर माशाअल्लाह, नहीं हो रही है? माशाअल्लाह। मैं पूछ रहा हूँ कि ये सारे जो बुजुर्गाने दीन हैं उन पर आपका क्या हुक्म लगेगा? वही मैं पूछ रहा हूँ कि अरे असल की मुझसे मौजूद थोड़ी 4 पूछोगे यार अइम्मा दलील के तुम बाद तो। है, नहीं पहले अब साइड देख की लो, बात करो, तकलीद इसका को भाई। मानते अभी नहीं है और हुक्म भी नहीं लगा रहा है, तकलीद जैसी कोई चीज होगी तो मानूंगा ना, दलील ही तो नहीं फिर दे पा रहे, मुकल्लिद पता नहीं क्या कैसे हो गया। कहलाए सब लोग? कौन कहलवाए? किसने कहा? कौन नहीं मुकल्लिद कह अपने रहे? आप को? अबू क्या? हनीफा मुकल्लिद थे? इमाम आजम अबू हनीफा, बच्चा हम तो उसका दावा ही नहीं कर रहे हैं। तो अबू हनीफा का इज्मा हम पे इनकार 4 था। अइम्मा के बाद की बात कर रहे हैं। तो 4 अइम्मा ने 4 अइम्मा के बाद जितने भी खैर खैरुल कुरून के बाद में जितने भी मुसलमान मोमिनीन औलियाए कराम गुजरे हैं वो सब तुम्हारी नजर में क्या है जो तकलीद करने वाले थे? 4 अइम्मा ने कुरान और हदीस कभी से नहीं मसला हुक्म निकाला है या सुना नहीं? सकेगा, जहर का प्याला अली पी लेगा, साहब, मर मालूम जाएगा, इन 4 लेकिन अइम्मा कभी ने नहीं कहे। कुरान और बताओ, हदीस से ही तो निकाला इसको है गलत मसला। भी नहीं कह रहा है और एतराज भी नहीं कर रहा 4 है अइम्मा और ने एतराज कुरान भी और कर रहा हदीस है। से निकाला है या नहीं यानी मसला? ये जो गैर मुकल्लिद लोग हैं एतराज भी ये है देखें सामईन, और अब वो बेचारा बुरा भी हमारे नहीं है। लगा। कहता है बताओ। कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अरे का मैं जो कुरान पूछ और रहा हूँ हदीस पर उसका अमल जवाब है। दो। मैं कह रहा हूँ 4 अरे अइम्मा तुम ने क्या कह रहे कुरान हो और उससे नहीं हदीस से लेना ही तो देना, निकाला जिस है। टॉपिक पर बात हो रही है उसका जवाब दो। अब सामाइन इसने इनकार कर दिया कि तकलीद का वजूद जो है अइम्मा के बाद हुआ है, उससे अब पहले देख लो। मौजूद नहीं थी तकलीद। अच्छा, ये हम जो लोग तकलीद करते हैं वो कौन सी तकलीद करते हैं, किस में तकलीद करते हैं, कुछ पता है? कौन सी करते हैं? मैं तकलीद मुतलक पे बात कर रहा हूँ, अभी तखसीस नहीं तकलीद कर रहा। मुतलक क्या होता है? तारीफ करो तकलीद मुतलक की। आपने जो शख्सियत परस्ती की है, तकलीद इसको मुतलक तकलीद की शख्सी तारीफ कहते हैं। करो। हजरत मुआज बिन तकलीद जबल मुतलक, रज़ी अल्लाह ताला अरे अन्हु, तकलीद मुतलक की मुआज तारीफ बिन करो। जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरे जो मैं फरमाते पूछ हैं, रहा हूँ उसका जवाब दो, जो नहीं पूछ तकलीद रहा हूँ मुतलक उसको क्यों उसको बता रहे हो कहते हैं यार? कि जिसका नस से साबित हो मुतलक तौर पर, कोई तखसीस ना हो कि तकलीद वाजिब है तुम पर। कहाँ लिखा है? अगर लिखा हुआ होता तो दलील अरे ना अगर देती। लिखा हुआ है अपने मर्जी से तू जो बताएगा वही दीन में मान लूंगा, वो दीन है तो क्या? यानी तकलीद मुतलक ये की कोई अपनी हैसियत नहीं है आपके नजदीक? तकलीद मुतलक किसको कहते हैं उसकी तारीफ नहीं है बयान आपके कर। नजदीक हैसियत? अरे नहीं है या नहीं, बात उस पर बाद में अल्लाह होगी। तो अकबर। अभी तो तकलीद सामाइन ये मुतलक कहता जो है कि लफ्ज ला रहा है तकलीद ये मुतलक कहाँ मेरे से ला रहा नजदीक है? कोई हैसियत नहीं रखती। ये और कहाँ मुआज से ला बिन रहा है ये जबल- जुमला? मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अरे ताला ये अन्हु जुमला फरमाते तो हैं, कहाँ से ला रहा है? तुम्हारी मुआज अम्मी बिन ने जबल तुम्हारे अब अब्बा ने हदीस नहीं बताया है। सुनेगा। हदीस में है कि तकलीद मुतलक ये कहाँ से लाया तू, वो पहले बता। कहते हैं वला तुकल्लिदूहु दीनकुम, के तुम अरे दीन जो में मैं तकलीद पूछ मत रहा हूँ वो करो। बता ही और नहीं ये रहा कह है। मैं कि बता हम रहा हूँ दीन में पूरी तकलीद वहाबियत करेंगे। जो है मर कब जाएगी, आज अली कसम खा के खान बता रहा साहब हूँ। इनसे बेचारे बड़ा इतने जाहिल पगला हैं, जमात मेरी वाला बात सुनने को देवबंदी तैयार और नहीं है। वहाबी सामाइन जैसा किराम, जाहिल दुनिया में पैदा ही सहाबी नहीं तो हुआ। कहते हैं कि तकलीद मत करो, और ये कह रहा है बाबी की तकलीद करो। मैं क्या? सहाबी कह रहे हैं कि वला तुकल्लिदूहु दीनकुम, कि तुम दीन में तकलीद मत करो। हिलियतुल औलिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है और अच्छा। इमाम असबहानी ने इसको हेलो, हसन कहा है। तो और मतलब ये जितने कहता है कि लोगों ने तकलीद किया करो। वो तो मैं तकलीद वो सहाबी मतलब की है मानूं या फिर साहबे वहाबी कराम की मानूं? मुखालफत की उन लोगों ने। हैं? आज के जो अइम्मा ने जो जितने भी लोग गुजरे हैं 4 अइम्मा के बाद में, जितने भी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन औलिया कामिलीन बुजुर्गान दिन जितने भी तो गुजरे तीन हैं, इमाम ने कहा कि सबने तकलीद उस करो। हदीस की मुखालिफत तीन की। इमाम वो ने लोग कहा है हदीस नहीं तकलीद समझ करो। सके। किस तू इमाम आज ने का कहा? गैर मुकल्लिद समझ गया क्या? एक इमाम का नाम बता दो जिसने कहा हो कि अरे तकलीद मैं करता पूछ हूं। रहा हूँ, तू तकलीद करता है यार? तकलीद किस पहले इमाम तारीफ ने बयान ये कर दे। कहा है कि मैं तकलीद की तकलीद तारीफ करता बयान हूं? कर दे। इन चार तकलीद में से कहते एक किसे? की- एक का नाम तो बताओ किसने अरे कहा कि कुछ मैं तकलीद जानता ही करता नहीं हूं? है। ये बता, देखो साहब, लफ्ज़ ये तकलीद अब पूछ लफ्ज़ रहा हूं, इनकार है तकलीद करते या थे किसी की इमाम तो पैरवी बेचारा से बता इनकार है? दिया। कौन हेलो। इमाम है जिसने तकलीद की है? अरे सुन पहले, ये नाम तो तकलीद बताओ लफ्ज जो है उससे हाँ। इनकार है या किसी की पैरवी से इनकार है? भाई मुझे तो पूरी तकलीद से ही इनकार है। तकलीद लफ्ज से नहीं, पूरी तकलीद का अमल या से इनकार है तकलीद मुझको। कहते किसे हैं बेवकूफ? पूरी तकलीद से इनकार है, अरे पूरी तकलीद से बेवकूफ इंसान, तकलीद कहते मुआज बिन किसे हैं? जबल से ये पूछ के तू दीन में किसी की अरे तकलीद मत तकलीद करो। कहते किसे है वो अगर जानता भी आलिम नहीं है और हिदायत तकलीद पर से भी हो, इनकार भी है। बताओ, ये तकलीद ऐसे से ऐसे इनकार लोग पैदा नहीं हुए है, हैं जो क्या- तकलीद के इस अमल से इनकार है। कौन सा अमल है तकलीद में जो तुम करते हो क्या करते हैं? कि आलिम अगर हिदायत पर भी है, अरे आप ये आंख बंद कहा- करके उसकी अरे- बात बगैर दलील के मानते हो। बगैर दलील के?
بغیر دلیل کے کسی غیر نبی کی بات کو حجت آپ مانتے ہو؟ بغیر دلیل کا تم نہیں مانتے ہو؟ نہیں، تم نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے۔ اچھا، یہ جو تم کتابیں پڑھ رہے ہو، یہ کون سی؟ جتنی بھی کتابیں پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تو تم نے ڈائریکٹ لیا ہے یا کسی سے بنا تحقیق کے مان لیا ہے؟ اپنے استاد سے لیا ہے۔ اپنے استاد پر اعتماد کیا نا آپ نے؟ اس کو آپ تقلید کہتے ہیں؟ دلیل مانگا نہیں، جو تم ابھی تک تقلید کی جو تعریف بتا رہے ہو اسی پر میں آ رہا ہوں، اسی طرح ابھی تم ہزاروں کی تقلید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو۔ سنو، ہم تو ایک ہی کرتے ہیں، تم ابھی ہزاروں کی میں ثابت کر دوں گا، 1000 سے زیادہ لوگوں کی تم تقلید کرتے ہو، تم وہابی۔ میں ثابت کر دوں گا کہ تم ہزار ائمہ کی کم سے کم تقلید کر رہے ہو، اسی لیے برباد ہو گئے تم۔ ہلو، جال حق کے اندر مفتی احمد، ارے ادھر ادھر مت بھاگو، غیر نبی کی یہ بات رکھ دے فون، تقلید ہے، بھاگنا نہیں علی۔